नमस्कार बंधुगण, आपण माने जानती आम घरे बेले बेले अधिका रोजगार हेले मध्य ताहा संचय होई पारि न थाए किंबा बेले बेले अर्थ रोजगार बाट मध्य बंद हो जाय थाए एवं अनेक समय एपरि होई थाए जे घरर उन्नति जोरसोर रे होई थाए, धनर आगमन मध्य होई थाए, घरे समस्त सदस्यଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ମାତ୍ର ହଠାତ୍ ଯେମିତି କାହାର ନଜର ଲାଗିଯାଏ ସେମିତି ସବୁକିଛି ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମତଭେଦ ମତାନ୍ତର ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗୃହର ଉନ୍ନତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ପୂଜା ପାଠ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ହେବା ମଧ୍ୟ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଏହି विषय संपूर्ण जानिबा पई भिडियोटी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। भिडियोटी गोटे लाइक एवं सब्सक्राइब कर दियंतु। बंधु माने एथिपाई सबुठु बड़ उपाय होची हलदीर उपाय। एही हलदी सहित आमे समस्ते परिचित, कारण प्रत्येकंक रोषेई घरे एही हलदी निश्चित भावरे रही थाए। आपण माने जानते कि आमे रोषेई करिबा बेले एही हलदीर व्यवहार करिथाउ। एमिति कि प्रत्येक पूजा पाठरे शुभ कार्य हलदीर व्यवहार करा जाय थाए, कारण हलदी हेउची गोटिए शुभ एवं पवित्र जिनिष। बंधु माने एही हलदीटी आपनकु खराब एवं नकारात्मक शक्ति ठार मध्य रक्षा करि पारे। आपण माने जानती हलदी खाद्यर स्वाद बढ़िबा सहित आपणक स्वास्थ्य पाई मध्य हितकार अटे। यह सहित आपणक त्वचा पाई मध्य यह अनेक उपकारी अटे। बंधु माने यह व्यतीत हलदीर एपरि किछि उपाय रहिछि जे उपाय गुडी को आपण पाइबा द्वारा आपण निज घरे सुख समृद्धि एवं धनर बुद्धि कराई दे पारिबे। यह सहित आपणक घरु सबु नकारात्मक शक्ति एवं खराब नजर मध्य आपण दूरे दे पारिबे। एही हलदीर रंग हलदिया अटे। एहार सीधा सड़क संबंध बृहस्पति सहित रही। आपण माने जानती जो व्यक्तिंकर कुंडली रे बृहस्पति ग्रह दुर्बल रही थांती सेमानक जीवन रे संतान सुख, पाठपढ़ा, धनजनित अनेक समस्या आसी थाए। महिला किंबा पुरुषों मानक विवाह रे मध्य अनेक बाधा सृष्टि होता है। तेबे बंधु माने ज्योतिषशास्त्र अनुसार आपण प्रतिदिन गाधेबा समय रे गोटे चुटकी हलदी पानी रे पकाई गाधंती तेबे आपणक विवाह जनित कौन समस्या थाए तेबे ताहा दूर हो जाए थाए। आपणकर विवाह योग सृष्टि होता है एवं यह सहित आपणकु कहार खराब नजर लगी न थाए किंबा आपणक उपरे कौनसी खराब नकारात्मक शक्तिर प्रभाव पड़ी न थाए। यह सहित आपणको प्रत्येक कार्य सफलता प्राप्त होता है। यह व्यतीत आपण स्नान कर सारिबा परे भगवान विष्णु शरण रे किछि हलदी लगाई सेही हलदी निज मस्तक रे तिलक परि लगांती तेबे आपणको प्रत्येक कार्य रे सफलता मिलता है। जो कार्य आपण विफल हो जाउछंती सही कार्य को कला बेले आपण एही उपायटी को निश्चय पालन करंतु। देखिबे आपण को सही कार्य सफलता प्राप्त निश्चिंत हेबो। यह व्यतीत आपणक घरे अत्याधिक वास्तु दोष रही थाए तेबे एही हलदी द्वारा आपण निज घरर वास्तु दोष को मध्य दूर करि देई पारिबे। बंधु माने आपण माने अनेक समय रे देखिथिबे जे आपणकु हलदिया पोखराज पिंधिबा को केही कहिथिबे, तेबे यह समस्तक पक्षे संभव होई न थाए, कारण यार मूल्य अधिक रही थाए।
ଯଦି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଏକ ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠିକୁ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ନିଜ ଶରୀରରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ପୋଖରାଜ ପିନ୍ଧିବାରେ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କାରଣ ହଳଦିଆ ପୋଖରାଜରେ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, ଏକ ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠିରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜ ଗୃହରେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ହଳଦୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ରୋଷେଇ କରି ହଳଦୀ ଡବାକୁ କେବେ ବି ଖାଲି ରଖିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ହଳଦୀ ଡବାକୁ ଆପଣ ଖାଲି ରଖନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ହଳଦୀ ଡବାକୁ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ରୋଷେଇ ଘରେ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ହଳଦୀକୁ ନେଇ କେବେ ବି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ସେହି ହଳଦୀକୁ ଆମେ ପିଆଜ ରସୁଣ ହାତରେ ଲଗାଇଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ହଳଦୀକୁ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସର୍ବଦା ପୂଜା ଘରେ ଅଲଗା ରଖିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ହଳଦୀ ଓ ଲୁଣକୁ କେବେ ବି ଏକାଠି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ହଳଦୀ ଲୁଣକୁ ଏକାଠି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ କେବେ ବି ଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନେଇନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ସର୍ବଦା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏହି ହଳଦୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଆମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ଥାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବଳବାନ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ କେବେ ବି ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଅନେକ ଅଶୁଭ ଫଳର ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଗୃହ ଅନେକ ସମୟରେ ସମସ୍ୟାରେ ଘେରି ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ସେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରେ ହଳଦୀରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ବନାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରେ ଏହା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ହଳଦୀର ଏକ ସ୍ୱସ୍ତିକ ବନାଇ ପାରନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ କିମ୍ବା ବିବାହ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ସେ ଜଳରେ ଏକ ଚୁଟକି ହଳଦୀ ମିଶାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ନ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ରବିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ସପ୍ତାହର ଅନ୍ୟ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଏକ ଚୁଟକି ହଳଦୀ ମିଶାଇ ତୁଳସୀ ଯେମିତି ତାହା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ହେବ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଅର୍ପିତ ହେବ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ତୁଳସୀ ଗଛଟି ହରାଭରା ରହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ବଳବାନ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପୂଜା ପାଠ ଏବଂ ଉପାୟର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗୁଛି କି ଏହାର କୌଣସି ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ହଳଦୀର ଏକ ପ୍ରୟୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ
କିଛି ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ, ସେହି ପାଣିରେ କିଛି ହଳଦୀ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ପାଣିକୁ ଆପଣ ଆମ୍ବ ପତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ଘର ସାରା ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ନ ମିଳେ ଆପଣ ଫୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାଣିକୁ ଘର ସାରା ଛିଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ହଳଦୀର ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୃହର ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଧନ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଉପାୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଅଟେ, ମାତ୍ର ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ମାନାଯାଏ ଯେ ହଳଦୀରେ ଦୈବ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, କାରଣ ଏହି ହଳଦୀଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବିବାହ ସମୟରେ ବରକନ୍ୟାକୁ ହଳଦୀରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହି ହଳଦୀକୁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଏଥିପାଇଁ କରାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ଏହି ହଳଦୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଯଦି ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ହଳଦୀର ଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ନିଜ ହଳଦୀ ଡବାରେ ଏପରି କେଉଁ ଜିନିଷ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ? ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ଡବା ରଖିଛନ୍ତି, ସେହି ହଳଦୀ ଡବାରେ 5ରୁ 6ଟି ଲାଲ ଲଙ୍କା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ କେହି କଳା ଯାଦୁ କରିଥାଏ, ତେବେ ସେହି କଳା ଯାଦୁର ପ୍ରଭାବ କେଉଁଠି ଯାଇ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କଳା ଯାଦୁ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମନସ୍କାମନା ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନଥାଏ। ତେବେ ସେହି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ହଳଦୀର ଏକ ପ୍ରୟୋଗ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାଗଜ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି କାଗଜରେ ଗୋଟିଏ ଚୁଟକି କିମ୍ବା 5 ଚୁଟକି ହଳଦୀ ରଖି ଏକ ପୁଡ଼ିଆ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ପୁଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ନିଜର ମନରେ ମନସ୍କାମନା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ପୁଡ଼ିଆକୁ ନେଇ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ କିମ୍ବା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତିମା କିମ୍ବା ଫଟୋ ପଛ ପାଖରେ ଲୁଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନସ୍କାମନାଟି ପୂରଣ ହେବ, ସେହି ହଳଦୀକୁ ନେଇ ତୁଳସୀ ମାଟିରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କାଗଜକୁ ତା ସାଇଡ଼ରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ନିଜ ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଡବା କିମ୍ବା ଚାଉଳ ବସ୍ତା ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 5ଟି ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେଥିରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଚାଉଳ ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ ଏବଂ ହଳଦୀ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଡବାରେ ଯଦି ଏକ ରୂପାର କଏନ୍ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନର ଅଭାବ କେବେ ବି ହୋଇନଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ହଳଦୀର ଟୀକା ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ହଳଦୀର ଟୀକା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ବଳବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଠାରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ,
ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ହଳଦୀ ମିଶାଇ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ହଳଦୀ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେହି ହଳଦୀରେ ଆପଣ ନିଜ ଆଲମିରାରେ ଏକ ସ୍ୱସ୍ତିକ ବନାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ହଳଦୀର କିଛି ଉପାୟ। ନବରାତ୍ରିରେ ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଳବାନ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।